what we're discussing in the previous class? Like we discussed about okay, assignment operators, right? Okay, very good. So assignment operators are of two types. Okay, simple assignment, compound assignment. If I use equal to symbol, that is called a simple assignment. Okay. So whatever you write on a right hand side will be given to the left hand side variable. Okay. So did you take any notes or something? Did I dictate any notes? Em chesam? Okay, very good. Sorry. Okay, Amma. So everyone, please. Yeah, color ga unnai kada. Saal color istunare. Why? Okay, sir. Okay, Amma. So inga vinandi please. Okay, so basically what you write is, so how to write this simple assignment, alage how to write this compound assignment, okay, and what are the things that we should avoid, what are the common mistakes we do when we write these assignment statements, okay. So one of the things, because you people are in the beginning stage, okay, you think that, okay, so if I say x, y, 10, you think this x is a separate value and a y is a separate value. It's not like that. If you write x, y, it thinks that this is a single name. It thinks that there is a variable called something like this, int xy. You gave a name called xy to integer variable. That is how your compiler will think. Okay, so you should not think that these are two variables. Okay, so similarly, if you think that these are two variables, you should not write something like this. For example, if these are the two different variables, x comma y, okay, you should not do something like this. It is invalid. Please remember this, because we do these mistakes when we learn C in the beginning stages, right? So you cannot write x comma y equals to 10. There is a chance that, okay, you can give a same number to both the values, okay, same number to both the variables, something like this. This is valid. X equals to y equals to 10. This is how you can write this. In which case, if I want to give same value to x and y, you can do this, but you cannot do this, because after equals to there should be only one variable name. You cannot have a more than one variable name. Okay. So some of you are asking me that, sir, can I write x plus y equals to some y plus z plus 10 or something, right? So clearly it is invalid. Why this is invalid? Why I am telling this is invalid? Can anyone tell me why this is invalid? So you know that after equals to in left hand side, it should be variable. It should be variable. Okay. So variable means variable name, obviously. Okay. Can you give a name something like this? Can I put a name for a variable like this? X plus y. Why? What is the problem? What is the problem in this? You cannot have these braces. Okay, so I just give you these braces. Can I use name something like this to a variable? Then what is the problem here? Plus, sir. Plus. Plus sign. Plus is the problem actually, because you will have only one special symbol, that is a underscore. Underscore. Okay, so you cannot have this plus, commas, dots, colon, whatever it is. Only one special symbol is allowed, that is underscore. So if I put the underscore here, that is absolutely valid. If I put a xy underscore, that is absolutely valid. If I use underscore xy, that is absolutely valid. Right? Can I write something like this? Rate of okay, because space is not allowed. This is also invalid. Okay, if there is underscore, then that is a valid. So please keep these things in your mind. You never gonna write them in a wrong way. Okay, so it's clear, everyone in online. Sir, that side board is Yes, not sir. Okay, very good. And
like some of you people have asked me that, sir, this is actually giving me truth. Okay, most of the people have posted that in the previous class we discussed about something like this, right? X equals to 2.5. Okay, I asked you whether that brings yes or no. Is this what we discussed in the previous class? Yes, sir. Okay. Okay, very good. So actually this is a special case. Actually, I forgot to tell you that whenever there is a value, okay, for everyone, whoever asked me in the online, okay. So if there is a value like this, if there is a number that is 2.5, 0.5, 1.5, 3.5, that means after point there is a single file. Single file. It doesn't differentiate between the float value and a double value. It says always yes. It's a special case actually. Okay. So if this is not 5 or something, if this is some 2 or something, for example, I have a variable called a float x. If I take 3.2 and I want to compare with the 3.2, okay. So this is definitely, it says not equal because this is a float 2 and this is a double 2. Okay, double 3.2, right? It always says no. But for the values with the 0.5, it says always true. So all these values are exception. Like whatever the numbers that is having only 5 in fraction part, that is actually they are optional. This is another placement question actually. Okay, so we discuss it later. Don't worry. Okay, so please. These values, whatever the value, this side, you damn bother about it. If there is a value 0.5 in fraction part, okay, and you compare double value with a float value, that always gives true. Why? Means I have to take a half an hour class for that, so that then you can understand why that gives. Because I need to convert all these things into binary and all that, and you don't need all these things now. That is especially we discuss it in the placements. Okay, so don't worry, right? So, but for now, please remember that if my value is a 0.5, is having a 0.5 value, so float and double, they both will be same only. So that always gives us. If there is any other value instead of 0.5, that is absolutely they are not equal because a float is different and a double is different. Even though you are having the same numbers like 3.2, 3.2 not equal, 1.2, 1.2 not equal, 0.567, 0.567 not equal obviously. If I use some number something like this, if I use 2535 or something, again that's not equal. Only the exception is for 0.5. Okay, so we'll discuss that in the final later, no problem. Okay, is that clear, ma? Online lo na vallaki ardhamainda? Yes, sir. Okay, very good. Okay, so we'll come back to that. Okay, so Sir, main రాయాలి కదా సార్ సార్ నన్ను అడగండి, ఎవరు అడుగుతున్నారా? ఎస్ సార్ మెయిన్ రాయాలి కదా సార్ పైన మెయిన్ పెరాంథసిస్. ఏ జీవితం నేను ప్రోగ్రామ్ అంతా రాయలేదు, ఓన్లీ ఒక లైన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే సార్. Okay, so if I am discussing about a particular thing, I am just discussing about the particular line and which is it. I am not writing the entire program. Please remember this, if I am writing something, I am just talking about a particular logic. It doesn't mean that that is the complete program. Okay, for every C program, there must be hash include stdio.h, there must be main, okay, then there should be all the statements. Like whatever the variables you declare, then executable statements. That is a complete program. Okay. నేను ఒక పాయింట్ ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే ప్రతిసారి కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు. ఈవెన్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో ఇఫ్ హీ ఆస్క్డ్ సంథింగ్ లైక్ ఓకే రైట్ అ సి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ సో అండ్ సో లాజిక్, in that case you have to write the entire program. Okay, for example he asked about okay so define a variable, write about a variable characteristics and all that. Okay, so in that case you need to discuss only about the variables and only the part of the program where you are using these variables. It doesn't mean that you should write the entire program.
ఎగ్జామ్స్ లో కూడా మీరు ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. అన్లెస్ అంటిల్ హీ ఆస్క్ ఫర్ ఎ సి ప్రోగ్రామ్. క్వశ్చన్ అలా వచ్చింది అనుకోండి, రైట్ ఎ సి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఫైండింగ్ ఇట్స్ లైక్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ hash include stdio and all that, right? సో లేదు నాకు వచ్చేసి వేరియబుల్స్ గురించి మాట్లాడమన్నాడు. వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? డెఫినిషన్, వేరియబుల్ కి ఉన్న 3 ప్రాపర్టీస్, డిక్లరేషన్, డెఫినిషన్, ఇనిషియలైజేషన్, దెన్ ఇట్స్ సింటాక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఓన్లీ ఆ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ దానికి చిన్నగా కింద వాల్యూస్ ఇవ్వడం అవి. ఓకేనా? లేదు సార్ నేను ప్రతిసారి పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అంతా రాస్తాను అంటే అది నీ ఓపిక. ఎగ్జామ్ లో నువ్వు ఎంత రాస్తావు అన్నది దట్స్ యువర్ ఏమంటారు టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆల్ దట్. అన్నెసరీ థింగ్స్ అనేది టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మేబీ నాకు చాలా రాయడానికి టైం ఉండకపోవచ్చు. నాకు క్వశ్చన్ పేపర్ లో చాలా తెలుసు, మేబీ నేను 70% రాయగలిగాను, టైం అయిపోయింది, అలా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అందుకని ఏం చేస్తారు, when you are writing something please make a calculation in your brain that okay for this particular question I will allocate only this much of time. అందులోనే నువ్వు రాయగలిగినంత రాయండి. ఇంకెక్కువ రాసేస్తే ఎక్కువ ఏం రావుగా. 10 మార్కుల క్వశ్చన్ కి నువ్వు ఎంత రాస్తే అంతే రావాలి, కానీ మొత్తం అంతా అదే రాస్తా కూర్చుంటానంటే రాదు కదా. అది అలాగే నేను ఇక్కడ బోర్డు మీద ఏమైనా చెప్తున్నాను అని అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ అ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ అ పర్టికులర్ లాజిక్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? ఆన్లైన్ లో ఉన్నవాడు నన్ను అర్థమైందా? Yes sir. Okay, very good. Yes sir. Okay, so coming back to this concept, right? So what we are discussing actually the mistakes that we do. Okay, so you should not write those variables names something like that. Okay kada? Okay na? So very good. Alage vachesi manam entadi we discuss about compound assignment. Okay, so what is the compound assignment? There must be a variable which is on both the left hand side, right hand side, and there is some expression or something. In that case, what I do, I will remove this. I will bring the plus before equals to. So it's like x plus equals to y star z minus 5. Okay, so that is called a compound assignment. Okay, so whatever may be the operator. For example, if there is a minus, I'll just put the minus over here. If there is a star, I'll write a star here. Right? That is how you write a compound assignment. Here the condition is the variable must present on both left hand side of equals to right hand side of equals. So in that case you can change it. Otherwise no need to change it, right? So just learn as a concept, right? అలా ఉంది కదా అని అలానే రాయాలని ఏం లేదు నాన్న, నీకు నచ్చితే వాడు లేకపోతే లేదు. బట్ యూ షుడ్ నో దట్ దెర్ ఈస్ అ మెకానిజం ఆర్ దెర్ ఈస్ అ ఫెసిలిటీ దట్ if a variable is on both left hand side and right hand side, you can bring the operator before the equals. That is the another thing. Okay, and coming back to an important concept, okay, about the variable. Okay, so we discussed some things about variables, right? So what are those things is actually, so please remember this. So what I told you about a variable, what is a variable? Can anyone tell me what do you mean by a variable? That is, it's a property. I said some line about a Memory named what location. is a variable? Anyone from online? Memory named location. Variable is a named memory location. రాసుకున్నారు మీరు, తీయండి జీవితం. నన్ను ఆల్ ఇన్ వన్ పెట్టుకుని అన్ని అందులోనే రాస్తున్నారా? ఆల్రెడీ ఒక సెపరేట్ బుక్ ఫర్ సి సెపరేట్ గా పెట్టారా? వెరీ గుడ్ అమ్మా. Then you can see that definition for variable, a named memory location. రాస్తారా లేదా? A named memory location. A named memory location. జీవితం ఆ ముక్కుల్లో ఉంటే ఏమి కాదు, బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ if you are not referring to the previous classes, okay, ఏమి గుర్తుండదు, ఈ రోజుకి వినేస్తున్నాం అయిపోయింది అని అనుకోకండి ప్లీజ్. when you go home please refer it please. నన్ను ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు కూడా రోజు ఏదో ఒక టైంలో తీసి చూడండి ప్లీజ్. ఓకే, tell me now, what is a variable? Named memory location. Okay, what do you mean by variable declaration? అది అక్కడే ఉంటుంది జీవితం. చూడండి, చూస్ అయినా చెప్పండి అట్లీస్ట్.
Select Excuse data me, type sir. and give it. Name the memory location. Declaration, variable declaration. What do you mean by declaration? Giving a Select symbolic data type. name. Specifying a data type and giving a symbolic name is called a variable declaration. Rasara laga. Variable topic separate ga cheppaleda. Okay sir. Please. Al rasarante sevi kontamandi external kontamantaru. Nana meer raskunnara online lo. No, Yes, sir. sir. There is no, sir. No, sir. Yes, sir. Sir, mute చేయమన్నారు sir. Sare, it's okay, Jeevitam. Okay, so in case if you are not writing it, okay, please write it now, please. Put a heading for variable, sir. okay, variable, definition for Sir. variable, named memory location. Please write down, no problem. మా ఎవరైనా రాయకపోతే ఇప్పుడు రాసుకోండి ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు కూడా వేరియబుల్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి డెఫినిషన్ నేమ్డ్ మెమరీ లొకేషన్ ఇస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ అలాగే వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ అని చెప్పాం మనం వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అ వేరియబుల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ values right what is the characteristic of a variable అని చెప్పాం its value can be changed during execution of the program ఇవన్నీ చెప్పామా లేదా okay a variable value can be changed during execution of the program okay did you write anything about a variable declaration specifying a data type and giving a symbolic name please write it down meaningful or Sir, some disturbance. Mute yourself. okay, so if you haven't taken it please write down now variable declaration 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 what does it mean specifying a data type and giving a symbolic name or a meaningful name specifying a data type and giving a symbolic name is called a variable declaration right syntax for that data type ఇది రాసే ఉంటారేమో అనుకుంటున్నా data type variable name ఇలా రాసారా నాన్న రాయకపోతే రాసుకోండి data type variable name examples for this char choice so choice అన్నది ఎవరు నాన్న what do you mean by choice ఇక్కడ ఈ కేసులో choice దేనికి ఎగ్జాంపుల్ Identifier. char దేనికి ఎగ్జాంపుల్ data type obviously right then int number so int అంటే ఏంటి నాన్న data type number అంటే ఏంటి variable name right double radius so radius is the name of the variable and double is its data type right so this is how you write this variable declaration please write down online lo unna vaadu rastunnarama Yes, sir. Yes, sir. okay very good Yes, sir. can I take choice 8 as my name choice 8 can I take it as choice 8 is there any problem choice 8 ani rayacha Yes, sir. Yes, sir. సరే like I want to clear my doubt నేను ఎందుకు వద్దనుకుంటున్నా సో ఇది తెలియాలి అంటే మనము ఆ 5 రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి 5 రూల్స్ చెప్పండి ఐడెంటిఫై చేయకున్న 5 రూల్స్ ఏంటిదన్నా యు కెన్ యూజ్ ద లెటర్స్ capital A to Z small a to Z digits 0 to 9 and only one special symbol underscore No spaces. పేరు పెట్టడానికి లెటర్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు A to Z స్మాల్ లెటర్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు A to Z నంబర్స్ వాడుకోవచ్చు 0 to 9 అండర్ స్కోర్ అని ఒక సింబల్ ఉంటుంది అది వాడుకోవచ్చు అండర్ స్కోర్ తప్ప ఎలాంటి స్పెషల్ సింబల్స్ వాడకూడదు స్పెషల్ సింబల్స్ అంటే ఏంటి కామాలు ఫుల్ స్టాప్లు కోలన్ సెమీకోలన్ ప్లస్ మైనస్ స్టార్ అండ్ ఆల్ ఇది వ్యాలిడా కాదా ఇప్పుడు
Valid enough? Okay, can I write CH8OICE? Yes, sir. Valid Yes, and sir. valid. Obviously valid. No. Can I write choice? Choice dollar. It's no. Why dollar is not allowed? Special, Can I sir. write 9 choice? No, sir. No, obviously, because starting character should not be digit. Okay, very good. Then can I write float? Char float. No, sir. Okay, now the fourth rule. You should not use keywords as a identifiers. If you know that, you will have an idea. Okay, I should not use keywords as identifier. In that case, you should have an idea about what are the keywords. If you don't know what is a keyword, you cannot say this is a valid or invalid. Do you know the 32 keywords? చదివారా ఎప్పుడైనా 32 Yes, sir. keywords? There is a keyword called float in that 32 list. Yes, sir. Shall I use that float as a name? Obviously no. అర్థమవుతుందా నాన్న? ఇన్ని ఇంటర్లింక్ ఉంటది నాన్న. నువ్వు అది చదవకుండా వదిలేసి మర్చిపోయి అది ఎప్పుడు అయిపోయింది, దట్ ఈస్ ఓవర్, ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు చదువుకున్నాను అనుకుంటే ప్రోగ్రామింగ్ లో ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో నాకేమేమి నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కీవర్డ్స్ 32 నాకు బై హార్ట్ అయిపోవాలి. ఐడెంటిఫైయర్ క్రియేట్ చేయడానికి అంటే పేరు పెట్టడానికి వేరియబుల్, ఆ 5 రూల్స్ నా నోటికి వచ్చేయాలి. అలాగే అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ అ సింటాక్స్, that is a grammar rule, you should learn it, you should remember it, so that whatever you are writing you have to exactly write that. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా నేను కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తున్నాను. ఓకే, సో ద కామన్ మిస్టేక్స్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ when you are writing something, okay, scanf, okay, డబుల్ కోట్ పెడుతున్నారు. ఓకేనా, ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ డీలు, ఓకే, అలాగే పర్సెంటేజ్ సీల్ ఇలాంటివి రాస్తున్నారు. అడ్రస్ ఆఫ్ n1 కామా అడ్రస్ ఆఫ్ ch అని ఏదో రాస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ కామా పెట్టడం మర్చిపోతున్నారు. దట్ ఈస్ ఎర్రర్ నా. దేర్ మస్ట్ బి a comma between this first variable and double quote. అలాగే దేర్ మస్ట్ బి a comma between two variables. ఇవన్నీ గ్రామర్ రూల్స్. ఎప్పుడు వస్తాయి? రోజు ఏమైనా చేస్తే వస్తాయి. చాలా మంది ఇంతవరకు స్టార్ట్ చేసినట్లేమో అసలు. చేస్తున్నారా? చదవండి నా ప్లీజ్. రైట్, అలాగే పెరాంథసిస్ పెడుతున్నా నేను, చివరి డబుల్ కోట్ పెట్టట్లేదు, మర్చిపోయా, ఎర్రర్ వస్తుంది నన్ను వచ్చేసి, బికాస్ ఇట్స్ అ గ్రామర్ రూల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ విల్ హ్యావ్ అ సెమీకోలన్. ఇక్కడ పెట్టాలి, ప్రతిదానికి పెట్టమన్నారు కదా. కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు, మెయిన్ అని చెప్పి పెరాంథసిస్ పెట్టి ఇక్కడ సెమీకోలన్ పెట్టి అప్పుడు బ్రేసెస్ పెడుతున్నారు. దిస్ ఇస్ రాంగ్. So there is no semicolon here. అర్థమైందా? అలాగే ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేసెస్ పెట్టి ఇక్కడ క్లోజింగ్ బ్రేస్ పెట్టి తర్వాత రాసాను. ఇదంతా ప్రోగ్రామ్ లోకి రాదు. అర్థమైందా? So please remember all these things, right? Okay na? అలాగే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయమంటున్నా నేను. ఇంటూ x స్పేస్ ఇచ్చి y పెడతా నేను. ఊరుకోదునా ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ దట్? కామా పెట్టాలి. చివరిలో సెమీకోలన్ మర్చిపోయా, ఎర్రర్. రైట్, ఓకేనా? ఇలా డబుల్ కోట్ ఓపెన్ చేసా, ఇక్కడ క్లోజ్ చేయడం మర్చిపోయా, ఎర్రర్. సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్స్, దయచేసి కొంచెం క్లియర్ గా ఏమంటారు, ఇట్స్ లైక్ మనసు పెట్టి చూసి రాసుకోండి. అలాగే వెన్ ఎవర్ యూర్ టైపింగ్ సంథింగ్, please check that what is the problem in that line. Did you forget that semicolons or colons? Did you forget those one of the double quotes? Did you put extra double quote? Inana అర్థమవుతుందా? బికాస్ మొబైల్ అన్ని చిన్నగా కనిపిస్తుంటాయి కదా, చాలా వరకు కనపడవు నీకు. ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ దేర్, యూ గెట్టింగ్ సమ్ ఎర్రర్ అని పక్కన లైన్ నెంబర్ వస్తుంది నాన్న. ఎర్రర్ కి కింద వస్తున్నాయి కదా, ఆ పక్కన 2, 3, 4 అని వస్తుంది, లైన్ నెంబర్. అది యాక్చువల్ గా ప్రోగ్రామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు అసలు మనసు పెట్టి చూస్తే లైన్ నెంబర్ 2, 3 దగ్గర ఏం ప్రాబ్లం ఉంది, యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం.
నేను ఇప్పటి వరకు ఏమీ చేయలేదు, ఎప్పుడో చేద్దాం అనుకుంటున్నా సి ప్రోగ్రామింగ్. ఇంకా చాలా టైం ఉంది నాకు, ఇప్పుడిప్పుడే నేను జాయిన్ అయ్యా, నాకు ఇంకంత ఏమీ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టట్లేదు నేను వచ్చేసి అనుకుంటే యు ఆర్ లేట్. అర్థమవుతుందా? కళ్ళు మూసి తెరిసేలోపు మిడ్ వస్తుంది నాకు, కళ్ళు మూసి తెరిసేలోపు సెమ్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేస్తాయి, కళ్ళు మూసి తెరిసేలోపు యూ విల్ బి ఇన్ టు ద సెకండ్ సెమ్. నువ్వు రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసుకోకుండా ఏమీ చేయకుండా కొంచెం చిల్ అయితే కూర్చున్నాం అనుకోండి ఇంట్లో, అంతే సంగతి. 2-3 సబ్జెక్టులు వెనకాల తయారవుతాయి సప్లీస్ అని. ఫస్ట్ టైం చూస్తే షాక్ అవుతాను. లైఫ్ లో కొంచెం హట్ అయితే ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ సెమిస్టర్ రిజల్ట్ కి హట్ అవుతారు. చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లో ఎక్కడ ఫెయిల్ చేయరు కదా మనల్ని, అవునా కదా? వి డోంట్ సీ దట్ ఫెయిల్ యాక్చువల్లీ. బట్ ఇంజనీరింగ్ రాగానే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఉంటాయి క్లాస్ లో సగానికి మందికి పైగా 2-3 సబ్జెక్టులు. ఇట్స్ రియాలిటీ, నో ఇట్స్ రియాలిటీ. నా మాటలు మళ్ళీ మీకు గుర్తొస్తాయి రిజల్ట్ తర్వాత. whoever is serious about studies definitely they will get passed on. If whoever is just like ఇప్పుడే బీటెక్ లోకి వచ్చా, నేను ఇంకా సరిగ్గా సెట్ కూడా కాలేదు, నేను ఏదో మెల్లగా చేస్తా స్లోగా తర్వాత చేద్దాంలే, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ కీప్ ఆన్ పోస్ట్ పోనింగ్ థింగ్స్, డెఫినెట్లీ అనకూడదు, ఇంకా అంతే సంగతి. సో బీ కేర్ఫుల్, రైట్? సో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి చెయ్యి, రోజు సి ఉంది, రోజు ఏదో ఒక టైప్ చెయ్యి సరదాగా ప్రోగ్రామ్. నీకున్న ఒక టైంలో ఒక అరగంట కేటాయించడం నీ వల్ల కాదా? యూఆర్ దట్ మచ్ బిజీ. ఒక అరగంట పట్టుకుని ఆ సీప్ యాప్ ఏదో వేసి దాంట్లో ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఎన్నో బిజీ అని అన్నా మనం. హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా దొరకదు సార్ నాకు అసలు మొత్తం అంతా షెడ్యూల్ ఉంటుంది, అందులో సీ లేదు. ఇలా నేను అనుకుంటున్నారా? నేను ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్తున్నాను నేను. ఆర్ యు పీపుల్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్? Yes, sir. చెప్తున్నాను, ఇట్స్ లైక్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, ఏదో ఒక టైంలో కూర్చుని ఒకసారి ఏమంటారు, ఒకసారి మనకే ఉంటే తెలుస్తుంది కదా వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ అని. ఒకసారి ఆలోచించండి, నేను ఏమైనా చేస్తున్నాను బీటెక్ రిలేటెడ్ గా, ఏమైనా నేర్చుకుంటున్నాను, సార్స్ వచ్చి ఏదో చెప్తున్నారు, ఐఎమ్ లిసనింగ్ సంథింగ్, ఓకేనా? సో ఏమైనా నేర్చుకుంటున్నాను ఆ రోజు, దాని ఇన్ కేస్ నాకు అర్థం కాకపోతే తెలుసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ని అడిగి, లేకపోతే సార్ వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తూ ఉంటే అవి ఆ క్లాసు విని మళ్ళీ వీడియో చూసి ఏమైనా నేర్చుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ యు ఆర్ లూజింగ్ సంథింగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ సింప్లీ పాసింగ్ ద డేస్ యు విల్ బి ద లూజర్. అర్థమైంది కదా? సో బీ కేర్ఫుల్ అన్న, మంచిగా చదువుకోండి, అదే నేను చెప్తాను. తెలియకుండానే రోజులు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, సెమ్ములు వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ ఇస్ ద కామన్ మిస్టేక్స్ యూ డూ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్స్, రైట్? ఓకేనా? అలాగే తను వచ్చి నన్ను అడిగింది, సార్ ఇట్స్ లైక్ నేను ఇలా చేశాను, నాకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? ఓకే ఓకేనా? సో ఓకే, సో మీ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి సమ్వన్ హ్యాస్ డన్ దిస్. సార్ నేను వచ్చేసి ఇలాగా ఫ్లోట్ అని చెప్పేసి ఆర్ అని చెప్పి ఇక్కడ 3.5 తీసుకుంటున్నాను, పై అని ఇలాగా 3.14. ఓకే, ఇలా తీసుకున్నాను నేను వచ్చేసి యాక్చువల్లీ, రైట్? సో అలాగే వచ్చేసి ఒక ఏరియా అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను సార్, ఏరియా. ఓకే, సో నేను ఆర్ కి వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకున్నాను సార్, దెన్ ఏరియా ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ లైక్ 5 స్టార్ r star r, then I just print that value, printed area equals to percentage f, right? Area. Okay sir, illa chesan sir, emana problem unda? Is there any problem in this program? Definitely there is no problem. This is absolutely right. You can write a program something like this, right? Em chestanu, r ki oka value తీసుకున్నాను 3.5, పై అని 3.14 తీసుకున్నాను, ఏరియా అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, ఫార్ములా రాసా, ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పై స్టార్ ఆర్ స్టార్ ఆర్. సో పై ఆర్ స్క్వేర్ కి ఫార్ములా, ఏరియా వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నా, యూ విల్ గెట్ సో అండ్ సో ఏరియా. దిస్ దేర్ ఇస్ నో అబ్సల్యూట్ రాంగ్ ఇన్ దిస్, దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్. Then what is the problem with this program? The problem is, if I run this program first time I'll get something around, ఏదో వచ్చింది అనుకున్నాం, ఎంత వస్తుంది అన్న
So 20. Okay, sir. Either 29 point some 2, 3, 5 ఏదో వచ్చింది అనుకుందాం some number. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మళ్ళీ రన్ చేసాం. మళ్ళీ ఏమొస్తుంది రిజల్ట్? ఇదే వస్తుందా ఇంకోటి వస్తుందా? సేమ్ వస్తుంది. థర్డ్ టైం రన్ చేసాం, ఇదే రిజల్ట్ వస్తుంది. 100 సార్లు రన్ చేసాం, 100 సార్లు అదే వస్తుంది. ఇందులో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? డెఫినెట్ గా ఉంది. ఇట్స్ నాట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద యూజర్. ఈ ప్రోగ్రామ్ నువ్వు నీ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చావు, తను రన్ చేస్తుంది, తను 100 సార్లు రన్ చేస్తే అదే వస్తుంది. యాక్చువల్ గా తనకేం కావాలి? యాక్చువల్ గా అలాంటి ప్రోగ్రామ్ వద్దు. రన్ చేసిన ప్రతిసారి నన్ను అది వాల్యూ అడగాలి. ఈసారి ఏమి ఇస్తావు రేడియస్ కింద? అర్థమైందా? 3.5 ఎన్నిసార్లు చూసినా అదే కదా వచ్చేది. అలా కాకుండా ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ ద రేడియస్ వాల్యూ, న్యూ వాల్యూ, దట్ విల్ బి గుడ్, రైట్? So in that case, what I should change this program? So you should not give a value like this here, right? I just declare my R here. Then what I do? I'll do this printf. Okay, enter value for R. Then what I do? Scanf percentage here address of R. Then I write this formula, area equals to 5 star R star R. So if I execute this program, what does it do? It doesn't give me the result immediately. What you will get? You will get enter value for R. Then I will enter some 4.7. Then it says that your area is so and so. If I run this program second time, again it asks me enter the value for R, so that I can give a new value, something like this, and you will get a new area. Which one you prefer? Obviously second one, because this is more convenient. I can able to give a different values for my R and I'll get different areas. So I prefer this kind of a thing. There should be a communication between your program and whoever is executing it. If it is giving the same value forever, it doesn't look nice, right? So this can be written in 3 ways. Okay, 2 ways which I don't prefer. Third way is this one. Okay, నేను ప్రిఫర్ చేసేది ఇది. ప్రిఫర్ చేయని రెండు ఉన్నాయి, దీనికి ఇంకో రకంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటది? R equals to 3.5 అని ఇక్కడే రాసేయడం. 100 సార్లు రాసిన అదే వస్తుంది. ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ? R ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నా. This is called initialization. You initialized your variable R. What do you mean by initialization? I just give my initial value when it is created. So this is called creation, or I can call it as a declaration of my R. I have given my value here. Okay, this is called initialization. I don't prefer that. Okay, there is another way. What is that? I just declare my value. I put my comma here, right? I don't ask for this. Then what I can do? The thing that we learned in previous class. What is that? Assigning. What do you mean by assigning? I just say that R equals to 3.5 as a separate statement. What is this statement is called? Assignment. I assign my value to R. Both are same, almost similar. Declaration, initialization and assignment. What is the difference? Declaration means when you create it, if you give the value, that is called declaration. First you declare the value, later you assign the value, that is called assignment. Right? What is the third one that we actually preferring? Reading the value from the keyboard or the user when you are executing. ఇదన్నీ ముందుగానే ఫిక్స్ చేస్తాం, ఇది వచ్చేసి ఎంత అని. బట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ మనం ఇందాక రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది? నేను when you are executing your program, then it is asking for the R value, so that you can give different values and you will get your different areas. Okay, so these are the 3 ways how you assign the values to the variables. చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మర్చిపోకండి. వేరియబుల్స్ నేను ఇవ్వటం అన్నది, వాల్యూస్ కి ఇవ్వటం అన్నది, వాల్యూస్ ని వేరియబుల్స్ కి ఇవ్వటం అన్నది 3 టైప్స్. ఒకటి ఇనిషియలైజేషన్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు, ఇంకోటి ఇలాగా డిక్లేర్ చేసేసి తర్వాత ఎప్పుడో అసైన్ చేసుకోవచ్చు.
ఇలా వద్దు అనుకుంటే you can get the value from keyboard, which is always preferable because that is called a dynamic. Dynamically supplying a input, we call it as dynamically. Dynamically means during execution, during running. Run అని కొడుతున్నారు కదా మీరు, that is called execution time or run time, or giving a values dynamically. These are called static values. Static values means before executing I just fixed my value r as a 3.5. స్టాటిక్ అంటే ముందుగానే డిసైడ్ చేసింది. డైనమిక్ అంటే రన్ అవుతున్నప్పుడు. నేను మీకు చెప్పాను గుర్తుందా, ఒక రూట్ వెళ్తున్నాను నేను వచ్చేసి, ఎప్పుడు వెళ్ళే రూట్ వెళ్తున్నాను, ఎప్పుడు ఇలానే వెళ్తా నేను అని ఒక రూట్ పట్టుకుంటే అది రిపేర్ లో ఉన్నా కూడా అలానే ఎదురు చూసాను కూర్చుంటాను నేను. మార్నింగ్ ఇలా వస్తుంటే మనకి గేట్ మూసేశారు అక్కడ వే కదా, అవునా కదా? లేదు నేను ఆ గేట్ తీసాక అక్కడే కూర్చుంటావా నువ్వు? యూ లుక్ ఫర్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ తీసుకుని వచ్చాం మనం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమికల్లీ చేంజింగ్ యువర్, ఇట్స్ లైక్ a thinking and all, what you select and all. Okay, so dynamic is every time that is preferable, not this static one. ఇలా రాయడం కన్నా తప్పు, అసలు తప్పు కాదు నేను వచ్చేసి. బట్ కాకపోతే అందులో చాలా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది స్కోప్, సో దట్ యూ కెన్ అప్లై ఇట్ టు సో మెనీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. అర్థమైంది కదా? ఓకే, సో మనం ఏం చెప్తున్నాం, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ గురించి మాట్లాడాం కదా. డిక్లరేషన్ అంటే ఏం చెప్పాలని, ఒక డేటా టైప్ చెప్పి ఒక పేరు రాసాం, అవునా కాదా? సో అది సెకండ్ థింగ్. వేరియబుల్ డెఫినిషన్. డెఫినిషన్ గురించి ఏమైనా రాసుకున్నారా ఇంతకు ముందు? చెప్పా నేను ఆల్రెడీ జీవితం. ఓకే, యూ డిడ్ రైట్. ఓకే, సో రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తున్నారని వదిలేసినట్టున్నాను. సరే, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ యాక్చువల్లీ? ఓకే, సో వేరియబుల్స్ గురించి నా వేరియబుల్స్ గురించి 3 ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, రైట్? డిక్లరేషన్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ వేరియబుల్ డెఫినిషన్. And third one is variable initialization. Variable initialization. So there are 3 terms actually. Declaration అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను నేను? ఇలాగా int number అని రాయడానికి ఒక డిక్లరేషన్ అంటాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్. What do you mean by int number? I declared a variable called number. Okay, I given a symbolic name called a number, and I have assigned a data type called int. Okay, I just specified my data type of my variable is int. Then what do you mean by variable definition? Variable definition is nothing but reserving space for your variable in memory. So inside your it's like phone, or inside your laptop, or inside your computer. Okay, if I write a program, okay, and there are some lines that int number, okay, when I compile and I want to run it, what happens is some space is allocated for your variables. What are the variables in the previous example? That choice, that number, that radius, all are variables, right? Okay, some amount of space is given to you. When you buy a ticket, cinema ki veltunna nenu ticket konukunna em avutundi nanu vachesi, there is a seat reserved for you in the theater. You can happily go there and you can sit in that. Okay, and after some time your friend messaged you something like, okay, so where are you actually? మీ ఫ్రెండ్ ఎవరో మెసేజ్ చేశారు అనుకున్నా, ఎక్కడున్నాను అని అంటే నేను ఏం చెప్తా, సినిమా చూస్తున్నా నేను. సో అండ్ సో ఇంకా టైం ఉంది, నువ్వు కూడా వస్తావా? వస్తాను నేను. ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు వచ్చేసి? సో స్క్రీన్ నెంబర్ 2 అంటే 4-5 థియేటర్లు ఉంటాయి, మల్టీప్లెక్స్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, సో స్క్రీన్ నెంబర్ 2 లో రో నెంబర్ సమ్ హెచ్ లో సీట్ నెంబర్ 7 లో ఉన్నాను నేను. ఓకే, సో వాళ్ళ మూవీకి వస్తే దే కెన్ కమ్ టు మీ అండ్ దే కెన్ టాక్ టు మీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సెసింగ్. సో దిస్ ఇస్ సేమ్ టు లైక్, సో మీరు ప్రోగ్రామ్ లో రాస్తున్నారు కదా స్టార్టింగ్ లో, float r, int x comma y, all are variables. What happens when you declare a variable? Your variable will be stored in memory, and when you are asking for some value, enter value for r,
and I have given 3.5 and your scanf is taking it and that 3.5 is given to the R. Here మన రాష్ట్ర ప్రోగ్రామ్ అదే కదా నా ఏరియా ఈక్వల్స్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది కదా అందులో నువ్వు ఏమడుగుతున్నావు ఈ ఆర్ కి వాల్యూ ఎంటర్ చెయ్యి అంటున్నావు నేను ఏం చేస్తా వెంటనే 3.5 అని టైప్ చేస్తా అది ఎవరు తీసుకుంటున్నారో స్కానర్ తీసుకుంటుంది తీసుకుని ఎవరికి ఇస్తుంది ఆర్ కి ఇస్తుంది సో అది ఆర్ కి ఇచ్చింది కాబట్టి ఏరియా ఈక్వల్స్ టు పై స్టార్ ఆర్ లో ఆర్ ప్లేస్ లోకి ఈ 3.5 వెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ యు గివెన్ యు టైప్డ్ ఇట్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు ద ఆర్ అవునా కదా అది ఇవ్వాలి అంటే అది ఎక్కడుందో తెలియాలి కదా స్కానఫ్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టేకింగ్ ద వాల్యూ రైట్ జాగ్రత్తగా వినండి కదా మంచి లాజిక్ చెప్తున్నాం ఇది ఓకే వాట్ డు మీన్ బై దిస్ డెఫినిషన్ అంటే యాక్చువల్లీ ఓకే సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ వేరియబుల్ హియర్ ఓకే సో ఇలాగ మెయిన్ ఉంది మెయిన్ లోపల ఓకే దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఫ్లోట్ రేడియస్ ఆర్ ఆర్ అన్నాం కదా ఇప్పుడు ఫ్లోట్ ఆర్ అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిక్లరేషన్ బికాజ్ వై here it is a data type and it is the name of the variable it is a declaration right r అని ఒక పేరు పెట్టాను అది ఫ్లోట్ వాల్యూ అని నేను నా యాప్ కి చెప్పా కంపైలర్ కి చెప్పాను కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది మెమరీలోకి వెళ్తుంది నేను వచ్చేసి it goes to memory okay and reserves some space how much space is reserved that is calculated by checking its data type by checking its data type. What is the size of my data type? Float. Okay, float is my data type. What is the size of float in terms of a bytes? 4 bytes. That means 4 bytes of space. 4 bytes of space is allocated. So its length will be or width will be 4 bytes. 4 bytes means how many bits? 4 into 8. 32. So that means 32 bits of length space is occupied. Reserved on which name? On whose name? On our name because R is the one who is going to use that space. నీ పేరు మీద అక్కడ ఒక సీట్ ఉంది ఆ సీట్ లో కూర్చుంటావు ఖాళీగా పెడతావు నీ ఇష్టం అండి సినిమా అయ్యేంత వరకు అది నాదే సీట్ అట్లండి సో సిమిలర్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యేంత వరకు ఈ 4 బైట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ 4 బైట్లు ఎవరి పేరు మీద రిజర్వ్ అయినాయి R on the name of R. How this R is going to use this? నువ్వు ఇందాక ప్రోగ్రామ్ లో రాసావు కదా printf enter value for R enter value for R okay then what you write scanf percentage here then you write it as ampersand R right అలాగే నేను రాసింది ఇది ఎందుకు రాసావు ఇదేంటి ఎంటర్ వాల్యూ ఫర్ ఆర్ అంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది నువ్వు రన్ చేస్తుండే ప్రోగ్రామ్ ని అవునా కదా అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నా కీబోర్డ్ లో ఏం చేసావు సమ్ నంబర్ ఎంటర్ చేసావు 3.5 ఎంటర్ చేస్తే 3.5 ఎవరు తీసుకుంటున్నారు who is taking scanf is reading scanf scan function is the one who is scanning whatever you are typing కీబోర్డ్ లో నువ్వు ఏం టైప్ చేస్తున్నావో స్కాన్ చేసి దాన్ని తీసుకునేది ఎవరు అంటే స్కానర్ అది తీసుకుంటే ఏం చెక్ చేస్తుంది నువ్వు ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇస్తున్నావా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది దానికి ఎలా తెలుసు నువ్వు ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇవ్వాలని పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ రాసావు కదా సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ ఫ్లోట్ వాల్యూ నువ్వు ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ అది నీకు రిజల్ట్ కరెక్ట్ గా ఇవ్వదు సో ఇట్ విల్ చెక్ దట్ వెదర్ యు ఆర్ గివింగ్ ద ఫ్లోట్ వాల్యూ ఆర్ నాట్ రైట్ ఓకే తీసుకుంది మీరు ఏ టైంలో ఉండగా నెట్ పడింది చెప్పండి నేను ఆన్లైన్ వాళ్ళ గురించి అడుగుతున్నాను జీవితం వాళ్ళని అడుగుతున్నా నాకంటే రెస్పాన్స్ ఎక్కడి నుంచి రాలేదు నన్ను చెప్పండి ఏం చెప్తున్నాను నేను స్కానఫ్ గురించి చెప్తున్నాను కదా వెరీ గుడ్ ఓకే సో బేసికల్లీ స్కానఫ్ ఏం చేయాలి నాన్న ఎంటర్ వాల్యూ ఫర్ ఆర్ అన్నప్పుడు నువ్వు ఏదైతే వాల్యూని టైప్ చేసావో ఇచ్చావో 3.5 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ వాల్యూ తీసుకుంటుంది నేను వచ్చేసి తీసుకుని ఏం చేయాలి ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ ఉంది కాబట్టి 3.5 ఈజ్ యువర్ 3.5 ఇస్ అ ఫ్లోట్ ఆర్ నాట్ అని కంపేర్ చేసుకుంటుంది ఈజ్ 3.5 ఇస్ ఫ్లోట్ ఆబ్వియస్లీ ఫ్లోట్ ఓకే సో దెన్ వాట్ ఇట్ డస్ ఇట్ గోస్ హియర్ అండ్ see whatever the name you written in here okay goes to that names in
memory and give that value to that name. Memory లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఆ పేరు మీద ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఇస్తుంది నేను. దీని గురించి చెప్పడానికి we have just taken an example of భీమవరంలో వచ్చేసి ఇట్స్ లైక్ థియేటర్ కి వెళ్ళాను నేను సినిమా చూడడానికి. సో డ్యూరింగ్ ఐ వాచింగ్ మై మూవీ అసలు బయట స్నాక్స్ షాప్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా నాన్న, సో వాళ్ళు వస్తారనమాట. బేసికల్లీ ఇక్కడ జరిగేది చెప్తున్నాను, మా వాళ్ళకి ఇక్కడ బాగా అర్థమవుతుంది. సో వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారు, సార్ ఎనీ ఆర్డర్ అని చెప్పి ప్రతి రోలో స్టార్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు. సో హూ ఎవర్ సేస్ ఆర్డర్, నాకు ఇవి కావాలి, సమ్ ఐటమ్స్ కోక్ కావాలి, లైక్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కావాలి అని ఆర్డర్ చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ రో నంబర్ లో ఆ సీట్ నంబర్ వచ్చి వేసుకుంటారు, నన్ను ఆర్డర్ రాసుకుంటారు. ఓకే, రాసుకుని ఏం చేస్తారు, వెళ్ళిపోయి ఐటమ్స్ తీసుకుని మళ్ళీ వచ్చి మర్చిపోతారు కదా. 10 మంది చెప్పారంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవరికి వాళ్ళకి తెలియదు, అవునా కదా. సో అందుకని ఏం చేస్తాడు వాడు, రో నంబర్ హెచ్ సీట్ నంబర్ 7 ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కోక్, రో నంబర్ బి సీట్ నంబర్ 5 సంథింగ్ లైక్ ఏదో సమోసా ఆర్ పఫ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ పాప్కార్న్. ఓకే, పాప్కార్న్ అని చెప్పి వాడు సీట్ నంబర్ కి ఐటమ్స్ అన్ని రాసుకుంటాడు. సో ఒక్కొక్కటి తెస్తాడు, ఆ సీట్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, లిస్ట్ ప్రకారం ఇచ్చేస్తున్నాడు. అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ, how he is giving those values to the exact fellow because he has got that row number, seat number. nana అర్థమవుతుందా ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. సో పర్టికులర్ రో లో పర్టికులర్ సీట్ నంబర్ తెలుసు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకొచ్చిస్తున్నాడు. రైట్, వినండి. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, ఇప్పుడు జస్ట్ ఇదంటే ఆర్ అంటున్నా. నేను మీకు మొన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, గుర్తుంది కదా, పర్సెంటేజ్ సి, పర్సెంటేజ్ డి, it's like a percentage f, then I write ampersand of ch comma ampersand of x comma ampersand of r. గుర్తుందా మీకు ఇది? ఒక క్యారెక్టర్ వేరియబుల్, ఒక ఇంటిజర్ వేరియబుల్, ఒక ఫ్లోట్ వేరియబుల్, వాటిని రీడ్ చేసుకోవడం గుర్తుందా మీకు మన ప్రోగ్రామ్? నేను ఆన్లైన్ లో కనిపిస్తుందా? ఒక క్యారెక్టర్, ఒక ఇంటిజర్, ఒక ఫ్లోట్. Yes, sir. ఓకేనా? ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ ద వాల్యూస్ ఫర్ ch x r అనగానే ఏం చేస్తాను, ఒక క్యారెక్టర్ అంటే s కొడతా, ఇంటిజర్ అంటే నంబర్ 10 కొడతా, ఫ్లోట్ అంటే 3.5 కొట్టా. సో అది ఏం చేసింది నాన్న, 3 వాల్యూస్ తీసుకుంది. ఏమేమి ఉన్నాయి 3 వాల్యూస్? లెటర్ s ఒకళ్ళు చెప్పండి. నేను కొంచెం ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను అన్న మీకోసం. char ch then int x int x then float r. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తాం, printf enter ch comma x and r values. సో scanf లో వచ్చేసి ఏం రాస్తాం మనం, scanf లో percentage c, percentage d, percentage f, then address of ch, address of x, address of r. Hey, కనిపిస్తుందమ్మా ఆన్లైన్ లో వాళ్ళకి? So I have declared 3 variables. One is character, one is integer, and another one is a float. And there are 3 names given, ch, x, r. And I asking for enter the values for ch, x, r values and adugutunnanu. Scanf em chestund, it is reading 3 values. First one is a character, second one is integer, and third one is a float. And I have written those 4 names preceded by ampersand symbol. And operator అని వేసాం, అవునా కాదా? ఇప్పుడు నన్ను అది అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ఎంటర్ ch, x and r values అని అడిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే నేను ఏం చేస్తున్నాను, లెటర్ s కొట్టాను క్యారెక్టర్ కాబట్టి, ఇంటిజర్ కి వచ్చేసి సమ్ 15 అని కొట్టాను, ఫ్లోట్ కి వచ్చేసి 3.5 అని కొట్టాను. ఇలాగే టైప్ చేసేది. ఈ 3 వాల్యూస్ ఎవరు తీసుకుంటారు, స్కానర్ తీసుకుని ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ వచ్చింది క్యారెక్టరా, ఎందుకు క్యారెక్టరా, పర్సంటేజ్ సి ఉంది, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చింది ఇంటిజరా, yes it is integer because percentage d ఉంది. థర్డ్ వచ్చింది ఫ్లోటా, yes percentage f ఉంది. అన్ని వచ్చినాయి. ఇప్పుడు నాకు ఇలా చేయగానే నాకు మెమరీలో ఏమవుతుంది, మెమరీలో ఇన్సైడ్ మెమరీ 1 బైట్ ఏమో
1 byte ఏమో ch పేరు మీద ఉంది 2 bytes ఏమో x పేరు మీద ఉంది 2 bytes right Sir, board is not visible, 4 sir. bytes ఏమో 4 bytes okay 4 bytes ఏమో ఎవరి పేరు మీద ఉన్నాయి Sir. r పేరు మీద ఉన్నాయి Sir, board is not visible. Sir, yes. ఉంటాయి అవన్నీ Sir. when I'm writing something okay ఒకసారి దీనికి ఉంది అంటే దీనికి ఉంది అనే ఓకేనా కాన్సెప్ట్ మీద కాన్సంట్రేట్ చేయండి సింబల్ మీద సార్ ప్లీజ్ బోర్డు కనపడట్లేదు The board is not visible. right here I'm not typing a program now right okay if I'm Board seriously saying comparable. I'm writing a program if I forgot something you can ask me if I'm writing a complete program okay ఇప్పుడు మన హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అవన్నీ పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ మీద కాన్సెప్ట్ ఎవరో సౌండ్లు వస్తున్నాయి మైక్ Board is not visible. ఎవరు బోర్డు కనపడట్లేదు సార్ ఏమైనా చెప్తున్నారా అరే అరే టెలింగ్ సంథింగ్ Board is not visible, sir. బోర్డు కనపడట్లేదు సార్ అన్న బోర్డు ఇది కనిపించట్లేదా ఇది ఎస్ కనిపించట్లేదు సో ఏ బాగుంది ఇది కనిపిస్తున్నదా Yes, sir. Yes, sir. ఓకే ఎన్ని బైట్స్ అని చెప్తాం ch 1 byte right x ఎన్ని బైట్స్ నా x 2 bytes అలాగే r కి ఎన్ని బైట్స్ అని చెప్పాం 4 bytes right ఓకే నేను అడిగింది వాల్యూస్ వచ్చి ఏమని ఎంటర్ ch x and r values అని అడిగింది కదా ఏమేమి ఎంటర్ చేసామని చెప్తున్నాం ఓకే ఈ మంచి డస్టర్ అన్న తీసుకోండి జీవితం ఓకే ఎస్ అని చెప్పి ఒకటి 15 అని ఒకటి 3.5 అని 3 వాల్యూస్ ఇచ్చారు స్కాన్ఎఫ్ ఏం చేస్తుంది ప్రూఫ్ చెక్ చేసుకుంటుంది నేను వెదర్ యు గివ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఫస్ట్ ఇది క్యారెక్టరా yes క్యారెక్టరే ఎందుకు అలా చెక్ చేసింది బికాజ్ యు రిటన్ పర్సెంటేజ్ సి ఇది చూసి అది గుర్తుపెట్టుకుంటది ఫస్ట్ ఇది క్యారెక్టర్ రావాలి సెకండ్ ఇది ఇంటిజర్ వచ్చిందా yes percentage ది ముందు ఇంటిజర్ ఇచ్చారు థర్డ్ ది ఫ్లోట్ ఏనా yes ఫ్లోట్ ఏ ఇప్పుడు ఆ మూడు వాల్యూస్ అది ఏం చేయాలి నా తీసుకెళ్లి మెమరీలో పెట్టాలి మెమరీలో అక్కడ ముగ్గురు కూర్చుని ఉన్నారు సినిమా హాల్లో ముగ్గురు ఆర్డర్ చేశారు 3 డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఒకళ్ళు ఐస్ క్రీమ్ ఇంకొకళ్ళు వచ్చేసి పాప్కార్న్ ఇంకొకళ్ళు వచ్చేసి కోక్ ఎవడి వాడికే ఇస్తారా ఒకడికి ఇచ్చేస్తారా ఎవరి వాళ్ళకే ఇస్తాం వాడు ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాడని చెప్పాను రో నెంబర్ సీట్ నెంబర్ వాళ్ళకి పలానా వాళ్ళకి ఇది మరి ఈ సిస్టమ్ ఆర్ కంప్యూటర్ ఆర్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ యువర్ యాప్ అది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది కరెక్ట్ గా ఇవ్వడానికి అదే ఇది పర్సెంటేజ్ సి వచ్చింది తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ లో ఏం రాసావు సిహెచ్ రాసా సిహెచ్ కి ముందు ఏం సింబల్ రాసా నువ్వు and symbol ampersand symbol also it's called ampersand okay ampersand the spelling is this ampersand ఏంట్రా అది అంటే ఇదే మనం అనుకునే అంటాం చూసారా ఓకేనా ampersand ఓకే వెరీ గుడ్ సరే సో ఈ ampersand symbol వచ్చేసి ఎందుకు రాసావు నువ్వు ampersand because this has got a name called it's called address of you should read this ampersand ch as address of ch ampersand x ni ela chadavali nenu address of x ampersand r ni ela chadavali address of r dani ardham enti first value తీసుకో address of ch లో తీసుకెళ్లి పెట్టు
ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావాలి సార్ అడ్రస్ ఏంటి సార్ వాట్ డు మీన్ బై అడ్రస్ సో నువ్వు థియేటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు దట్ రో అండ్ సీట్ నంబర్ ఈజ్ యువర్ అడ్రస్ very good okay I ordered for something in Flipkart okay that fellow called up okay sir meeku parcel ochindi ekkadiki rammani chepta I'll say my colony so and so colony so and so street so and so house number door number cheptara meeru what is that that is my home where he can deliver my item so if you want to get your value or your parcel there should be some address for that. Similarly, there are three people CH, X, R, and you have supplied three values yes, 15, 3.15, and your system should correctly deliver those values to those people. And how does it deliver? By using that same concept. You are saying address of CH, address of X, address of R. Where these addresses are present in your mobile or computer, how does it look like? Veedi perlu ante telustadi so and so vari veedi so and so house number so and so row so and so seat number mari memory lo address ante enti memory lo addresses ante is nothing but it's called a whole number just like a number nanu vachesadu whole numbers ante enti it doesn't positive or negative it's just a number ఏముంటుంది సార్ ఇది అడ్రస్ అంటే బేసిక్ గా ఓకే ది అడ్రసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెమరీ అంటే నాకు సార్ జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ విభక్తమైన కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా మీకు ఇది కూడా ఇది కనిపిస్తుంది సార్ కనిపించట్లేదు సార్ సరే ఓకే సో ఈజీ స్పేసెస్ ఓకే వెరీ గుడ్ సూపర్ ఇలా చూడండి ఏం గీసాం మనం ఏం గీసాం స్క్వేర్ గీసాను యాక్చువల్గా ఓకేనా ఇది మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను నా మెమరీ సైజ్ ఉంది కదా మెమరీ సైజ్ ఈ మెమరీ సైజ్ నేను అంటున్నా నా టోటల్ మెమరీ సైజ్ 1 బైట్ వింటున్నారా నా టోటల్ మెమరీ సైజ్ వచ్చేసి ఎంత 1 బైట్ ఓకేనా 1 బైట్ 1 బైట్ అంటే ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి 8 బిట్స్ ఉంటాయి నా వచ్చేసి ఓకేనా 8 బిట్స్ ఓకేనా కెన్ యూ గివ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్ నంబర్ చెప్పగలవా చెప్తా నేను బిట్ నెంబర్ 0 1 2 3 4 5 6 7 వింటున్నారా 8 ఉండదు బికాజ్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ 0 ఓకే సో ఇది నా దగ్గర వచ్చేసి బిట్ నెంబర్ 2 బిట్స్ 2 బైట్స్ ఉన్నాయి 2 bytes ఎన్ని లొకేషన్స్ ఉంటాయి నాన్న 16 ఉంటాయి నాన్న వచ్చేసి ఓకే 16 సో బిట్ నెంబర్ 0 1 నుంచి మొదలు పెడితే లాస్ట్ ది 15 ఉంటుంది ఓకే సో రిమెంబర్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హౌ యువర్ మెమరీ ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్ పూర్వకాలంలో 1940s 50s when your computers are actually just discovered or just manufactured in those days they used it to calculate everything in terms of a bits కొన్ని రోజులకి ఏమైంది అంటే వాళ్ళకి బిట్ అన్నది చాలా చిన్నది ఓకేనా ఒక బిట్ లాగా తీసుకుంటే మనం ఏమీ చేయలేము అట్లీస్ట్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ బిట్స్ ని తీసుకుని అది ఒక వాల్యూ కింద తీసుకుందాము అని అనుకుని 8 బిట్స్ ని కలిపి ఒక పేరు పెట్టుకున్నారు ఏంటిది బైట్ సో ఏం చేశారు అంటే ఇగో smallest indivisible place ఏంటంటే 1 byte అంటే ఇందులో ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి ఈ బాక్స్ లో 8 ఉన్నాయి ఓకేనా 8 ని విడదీసి చూడట్లే 8 ని కలిపి ఒకదాని కింద చూస్తున్నాను నేను which is called a byte సో ఇప్పుడు నా మెమరీలో 1 byte ఉంది నేను which is 1 byte now I say that the address of my byte is 0 there are 2 bytes then I say extra 1 box this is 1 ఇది ఫస్ట్ బైట్ ఇది సెకండ్ బైట్ ఫస్ట్ దాని అడ్రస్ 0 సెకండ్ దాని అడ్రస్ 1 వింటున్నారా I'll say that 8 bytes ఏం చేస్తారు నేను వచ్చేసి so you have to have a
7 కదా 7 boxes right 2 3 4 5 6 చెప్పండి సో దిస్ ఈస్ 8 bytes సో ఇలా తీసుకుంటూ వచ్చారు నన్ను వచ్చేసి మెమరీ పెరుగుతూ వచ్చింది ఓకేనా 8 అలా 16 అయింది 16 అలా 32 అయింది 32 అలా 64 అయింది మీరు చూస్తే మెమరీ కార్డులు అలానే ఉంటాయి 1 GB కార్డ్ 2 GB కార్డ్ 4 GB కార్డ్ వింటున్నారా 8 GB కార్డ్ 16 GB కార్డ్ 32 GB కార్డ్ అంటే ఇంటూ 2 చేసుకుంటే 32 తర్వాత ఏముంటుందన్న 64 GB 64 తర్వాత 128 తర్వాత 256 తర్వాత 512 తర్వాత 1024 512 into 2 is called 1024 అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా చూడండి 1024 bytes are equals to 1 kilobyte 1024 bytes are nothing but kilobyte 1000 grams అంటే ఏమంటాం మనం 1 kg 1000 grams అంటే 1 kg మనకి 1000 ఇట్స్ లైక్ ఏమంటాము mls or something అంటాం కదా అంటే 1 లీటర్ అంటాం అవన్నీ మనం 1000 ని ఎండ్ పాయింట్ కింద తీసుకుంటాం టు సే దట్ దిస్ ఇస్ 1 kg 1 లీటర్ కానీ మెమరీలో కంప్యూటర్స్ రిలేటెడ్ గా దట్ ఇస్ 1024 నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ 1000 అంటే 1 kb కాదు 1024 అంటే 1 kb ఓకేనా సో ఓకే వెరీ గుడ్ kb అయిపోయింది kb అన్న తర్వాత కొన్ని రోజులు చిన్నది అయిపోయింది 1 kb అంటే చాలా చిన్నది స్టార్టింగ్ లో చాలా పెద్దది అప్పుడు ఏం చేశారు సరే 1000 ఓకే 1024 kb 1 MB నన్ను వచ్చేసి 1 MB మీరు సాంగ్ చూస్తుంటే MB లో కనిపిస్తాయి 5 MB 10 MB 15 MB చెప్పండి వెరీ గుడ్ వచ్చేసి నైస్ దెన్ కొన్ని రోజులకి MBs కూడా చిన్నవి అయిపోయినాయి 1024 MBs are nothing but 1 GB ఇప్పుడు మనం లెక్కలోకి వచ్చాం 1 GB GB కూడా ఇప్పుడు చిన్నవి అయిపోయినాయి ప్రెసెంట్ సో 1024 GBs are nothing but 1 terabyte TB మీరు ఇప్పుడు చూస్తే తెలుస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ ల్యాప్టాప్ వాటిల్లో 1 TB ఉంటున్నాయి ఓకేనా మొబైల్స్ కి ఇంకా అంత కెపాసిటీ రాలేదు మనం 256 GB దాకా వచ్చాం అదే 128 256 ఇంటర్నల్ మెమరీస్ అని చెప్తున్నాం ఓకేనా ఓకేనా సో ఇది నన్ను వచ్చేసి ఈక్వేషన్ ఇది రైట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే స్లైడ్ ఇప్పుడు మీ మొబైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ 64 GB ఈజీగా చెప్తారు 32 GB 64 GB everyone is having such kind of mobiles ఓకేనా 64 GB లో 1 byte ని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలవా వెతికి పట్టుకోగలవా 1024 bytes అంటే 1 KB 1024 KBs అంటే 1 MB 1024 MBs అంటే 1 GB ఇప్పుడు నీ దగ్గర 64 GB ఉంది అక్కడ లోపలికి వెళ్ళి ఒక బైట్ ని పట్టుకుంటావా నువ్వు పట్టుకోలేవు కానీ నంబరింగ్ ఏముంటుందో తెలుసా 0 తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది దట్ ఫస్ట్ బైట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 0 దట్స్ అడ్రస్ 0 1 2 3 4 వింటున్నారా సో అంటే ఏంటి ఒక బైట్ యొక్క అడ్రస్ కింద ఏముంది నేను ఏం చెప్తున్నా నేను ఇట్స్ అ నంబర్ లక్షల్లో కోట్లలో ఉంటది ఇప్పుడు అది అంతే కదా 0 తో మొదలు పెట్టాం ఇఫ్ యు టాక్ అబౌట్ 64 GB అడ్రస్ ఎంత ఉంటుందన్న చాలా ఉంటది అవునా కాదా కానీ ఏంటిది అడ్రస్ అడ్రస్ ఇస్ అ నంబర్ అది గుర్తుపెట్టుకో చాలు అడ్రస్ ఇస్ అ నంబర్ ఓకే అడ్రస్ ఇస్ అ నంబర్ ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావాలి సార్ కెన్ ఐ సీ ద అడ్రస్ ఆఫ్ మై వేరియబుల్ I have done some programs you just did something like addition of 2 numbers right starting లో చేశారు సరదాగా కొంతమంది ఇంకా బిగిన్ కూడా చేయలేదు అనుకున్నాను వేరే సంగతి ఓకేనా జీవితం ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా చూడండి ఓకే
I want to see that. Like మీరు ఏదో ఓవరాల్ గా చెప్పారు 0 ఉంది అడ్రస్ 1 ఉంది 2 ఉంది అని. I exactly want to know what is the address of my variable. Can I see that? Is there any facility for that? Absolutely, there is a facility. You can write a small program that gives you the address of your variable. Yes, sir. వింటున్నారా? ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఇది అర్థమైపోయింది కదా లాజిక్? అర్థమైందా లేదా? సో ఒకసారి చూడండి నాన్న ఇది ఇట్స్ లైక్ ఏమంటాము ఇప్పుడు 1 బైట్ 2 బైట్ అంటున్నాం కదా ప్రతి బైట్ కి అడ్రస్ ఉంటుంది ప్రతి బైట్ కి అడ్రస్ ఉంటుంది వింటున్నారా సో దీనికి అడ్రస్ అంటే సమ్ నంబర్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ నంబర్ సార్ మీకు ఫిక్స్డ్ గా తెలుసా సిహెచ్ ఏ లొకేషన్ లో ఉందో నాకు తెలియదు ఎందుకు తెలియదు నా దగ్గర మొబైల్ ఉంది నేను సిపిపి డ్రాయిడ్ యాప్ వేసుకున్నాను ఓకేనా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను CHEXR అని వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను దానికంటూ మెమరీలో ఒక స్పేస్ వచ్చి అలొకేట్ అయ్యింది ఏ స్పేస్ ఏ అడ్రస్ అలొకేట్ అయ్యింది నాకు తెలుస్తుందా తెలియదు ఎందుకు నా దగ్గర ఉన్న మొబైల్లో 64 GB లో ఇంకా ఖాళీగా 2 GB ఉంది నేను చాలా ఫోటోలు దిగాను నా దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి నా మెమరీ అంతా అయిపోయింది ఆ మిగిలిపోయిన 2 GB లో మిగిలిపోయిన అడ్రస్ ఏంటో నాకు తెలియదు సో ఐ కాంట్ సే దిస్ ఈస్ మై ఫిక్స్డ్ అడ్రస్ ఇప్పుడు నువ్వు కొత్తగా మొబైల్ తీసుకున్నావు ఇంకేమీ చేయలేదు ఫస్ట్ సిపిపి డ్రాయిడ్ వేసావు సిపిపి డ్రాయిడ్ లో ప్రోగ్రామ్ చేసావు 64 GB తీసుకుంటే అట్లీస్ట్ మనకి 58 GB అయినా ఫ్రీగా ఉంటుంది ఓఎస్ అవన్నీ పోగా మీరు మెమరీలోకి వెళ్ళి చూస్తే స్టోరేజ్ లోకి 58 GB ఫ్రీగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశా అందులో CHARCH INTX ఫ్లోట్ వై రాసా ఈ 58 GB లో దానికి ఇష్టం వచ్చిన ప్లేస్ లో తీసుకెళ్ళి అట్లా పెడుతుంది నన్ను సో నాకేమైనా ముందే తెలుస్తుందా ఓవరాల్ గా అలా ఏమీ తెలియదు ఎక్కడో ఖాళీగా ఉంది ఆ ప్లేస్ ఇచ్చేసింది అంతే ఇట్ డజంట్ గివ్ సీక్వెన్స్ లో 1 by 1 అలా ఇవ్వడం అని ఏం లేదు వింటున్నారా దానికి నచ్చిన ప్లేస్ లో దాన్ని ఇచ్చేస్తుంది ఒక సిహెచ్ అని ఒక 1 byte తీసుకో ఎక్సా 2 bytes తీసుకో ఆరా 4 bytes తీసుకో వింటున్నారా బట్ ఏమంటుంది దానికి అది ఇచ్చిన బయటికి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది వింటున్నారా ఆ అడ్రస్ ఎవరని చెప్పాను ఒక నంబర్ ఏంటిది అది నంబర్ నేను అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను సిహెచ్ కి అడ్రస్ వచ్చేసి 10,000 ఐ జస్ట్ అస్యూమింగ్ ఎగ్జాక్ట్ గా అది కాకపోవచ్చు బట్ ఐ జస్ట్ అస్యూమింగ్ దట్ మై అడ్రస్ ఇస్ 10,000 అండ్ ఎక్స్ అడ్రస్ ఇస్ 20,000 అండ్ ఆర్ అడ్రస్ ఇస్ 30,000 సో నువ్వు scanf లో ఏం రాసావు నాన్న scanf లో what did you write percentage C percentage D percentage F then you write address of CH address of X address of R so ఏం చేస్తుంది తీసుకున్న S ని ఇక్కడికి వెళ్తుంది నేను వచ్చేసి address of CH what is the address of CH this is called address what is that 10,000 వింటున్నారా ప్రతి వేరియబుల్ కి పేరు పెట్టి నువ్వు కొంత స్పేస్ అలొకేట్ చేసావు దీనికి 1 byte స్పేస్ ఇచ్చావు దీనికంటూ ఒక అడ్రస్ ని సిస్టమ్ అలొకేట్ చేసింది నాకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు బట్ రిమెంబర్ దట్ CH is having an address when you give these values yes వింటున్నారా yes అలాగే 15 3.5 ఇది ఇచ్చినప్పుడు yes తీసుకుని ఈ అడ్రస్ ఆఫ్ CH అనగానే దానికి తెలిసిపోతుంది నా సిస్టమ్ బికాజ్ ఇట్స్ a ప్రాసెసర్ కదా మనకన్నా చాలా ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంటుంది దానికి ఆలోచించే కెపాసిటీ that directly goes to this 10,000 address and put that value yes here and when I give my value 15 it takes that 15 and it goes to the address of X what is the address of X 20,000 and comes here and put that value 15 here వింటున్నారా సో ఇప్పుడు చెప్పు నాకు ఈ లోపల ఉన్నది ఏంటి వాల్యూ ఈ కింద ఏముంది అడ్రస్ ఇది ఏంటి వాల్యూ ఇది ఏంటి అడ్రస్ రైట్ సో అలాగే 3.5 ఇంకో 30,000 దగ్గరికి వస్తుంది అడ్రస్ దగ్గరికి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ విల్ బి స్టోర్డ్ హియర్ 3.5 దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ సో జస్ట్ imagine that every variable whoever it is in the memory will have a name on that top of the box inside the box whatever the value you given that value will be there
and inside that, below that, there is an address. There is an address. Okay, what happens? Why I need that address? If I want to store these values, I needed this address. Similarly, what you do in this program, the next step, what you do actually, for example, you're finding that area equals to 5 star r star r, right? నేను నీకు ఏం చెప్పా, ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్పాను నాన్న. 5 will be replaced by 3.14 star, r will be replaced by 3.5, and r is replaced or substituted by 3.5, right? అవునా కాదా? Who will substitute 3.5 for r? r ప్లేస్ లో 3.5 ఎవరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు? CPU చేస్తుంది. CPU. మీకు ప్రోగ్రామ్ కి స్టార్టింగ్ లో ఒక సైకిల్ వేసా, గుర్తుందా? పేపర్ బొమ్మ వేసి ప్రోగ్రామ్ ప్రీ ప్రాసెసర్ దగ్గరికి వస్తుంది, కంపైలర్ దగ్గరికి వస్తుంది, లింకర్ దగ్గరికి వస్తుంది, లోడర్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఓకే, నేను ఫైనల్ ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది? CPU. CPU ఏంటి? అదే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది నీ ప్రోగ్రామ్. తర్వాత అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో దిస్ r is substituted by 3.5 by your CPU. How? Why that r is substituted by 3.5? Why not some 15? Because when your CPU read this formula, it goes to this memory, and where this variable r is present, at an address called 30,000, it goes there. Whatever the value inside this, that will be taken and substituted in the place of r. అంటే ఏంటి? నువ్వు కీబోర్డ్ దగ్గర టైప్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ తీసుకెళ్లి మెమరీలో ఆ వేరియబుల్స్ ఇవ్వడానికి యూ నీడ్ అడ్రస్. సిమిలర్లీ వెన్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మై ఫార్ములా, ఆ ఫార్ములాలో ఉన్న లెటర్స్ బదులుగా వాటి వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ కావడానికి మళ్ళీ CPU మెమరీకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతుంది. ఇన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ వాట్ యు నీడ్ అడ్రస్ ఆఫ్ యువర్ వేరియబుల్. ఇవన్నీ నీకు తెలిసే నువ్వు ప్రోగ్రామ్ చేసావా? నాకేమి తెలియదు. మరి మీరు ప్రోగ్రామ్ చేయలేదా? చేస్తారు కదా, చేస్తారా లేదా? ఆబ్వియస్లీ చేసేస్తాను నేను వచ్చేసి. అర్థమైందా? Even though you don't know all this concept, you can write some programs, you can run them, absolutely you'll get outputs. మరి వీటి గురించి తెలుసుకుంటే ఏమొస్తుంది? You will be expertise in C లో విభత్సమైన ఎక్స్పర్ట్ కింద తయారవుతావు. ఒక రేంజ్ ప్రోగ్రామర్ అవుతావు నువ్వు. వింటున్నారా? ఇంత కష్టపడి చెప్పినందుకు మీరు వింటే నా అదృష్టం, మీరు వినకపోతే మీ దురదృష్టం, నా దురదృష్టం కూడా. ఈ టోటల్ కాన్సెప్ట్ నుంచి నీకు ఏం అర్థమైంది? కీ పాయింట్స్. Every variable that I create in my program will be allocated some space in memory, and how it is identified by using its address. When I want to store values, I need address. When I want to get those values and substitute in a formula, I need address. Okay nana? అర్థమైంది కదా? ఓకేనా? సో వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, సార్ మీరు ఇంత చెప్పారు కదా, నాకు చిన్న కోరిక ఉంది. ఏంటి? I want to see the address of CH, I want to see the address of X, I want to see the address of R in my program. So tell me a program that gives or shows me the addresses of my variables. Okay, so దానికి నేను వచ్చేసి ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నారు ఫ్లోలో ఏం రాస్తున్నారు? వేరియబుల్ డెఫినిషన్ ఒక లైన్ రాస్తున్నారు. త్వరగా ఫినిష్ చేసేద్దాం. డెఫినిషన్. ఓకే, వేరియబుల్ డెఫినిషన్ కదా. ఓకే, the reserving of space or memory, the reserving of space or memory is called variable definition. The reserving of space or memory is called variable definition. Okay, kinda right now వచ్చేసి declaration is performed by the user. Declaration is performed by the user. Declaration ఎవరు చేస్తారు నాన్న? NTX, char, ch అవన్నీ ఎవరు రాస్తారు? we, obviously మనమే కదా. Declaration is performed by the user, but definition is performed by the system.
Declaration is performed by the user, but definition is performed by the system or computer. Right? Rasara. Example. Int ch. Int ch. Semicolon. Kinda write notice. For the above declaration, 2 bytes of space is allocated. 2 bytes of space is allocated. ALLOCATED. 2 bytes of space is allocated for the variable x. For the variable x in memory. CH and sorry. Int C int CH and for the variable CH in memory. Example అక్కడ చిన్న ఫిగర్ తీసుకొని నేను వచ్చేసి ఒక డబ్బా తీసుకొని ఈ డబ్బాకి పేరు మెమరీ అని పెట్టండి. ఈ మెమరీలో ఒక స్పేస్ పెట్టుకొని దీనికి పైన CH అని పెట్టుకొని కింద 2 bytes అని రాయండి. ఓకే 2 bytes. ఓకే ఈ ఫిగర్ ఉంది. ఓకే if this CH is a character type, any bytes undevi? 1 byte. If the CH is a float type, any bytes undevi? 4 bytes. Okay, అర్థమైంది కదా? Very good. A third line కూడా రాసేయండి. Variable initialization. Third side heading నన్ను వచ్చేసి third side heading. Variable initialization. Okay? రాసుకోండి. Assigning a value to a variable. Assigning a value to a variable when it is declared. DECLARED. Okay, when it is declared, it's called variable initialization. Example ani raskoni nanu. Example. Can you tell me this? Char ch equals to s in single quote. Similarly, int x equals to sum 15. Float r equals to 3.5. ఓకే ఇదంతా దానికి ఎగ్జాంపుల్. ఈ బాక్స్ లో రాసుకొని నేను ఓకేనా CH అన్న దానికి s ఇచ్చాను, x అన్న దానికి 15 ఇచ్చాను, r అన్న దానికి 3.5 ఇచ్చాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ ఇనిషియలైజేషన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాలి. ఓకే సో కింద రాసుకోండి నేను. ఫర్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ we declared in the program, will have an address. An address is a whole number. WHOLE. A whole number. Okay, a whole number. Okay, if I want to access a variable, I have to use a special operator. I have to use a special operator called ampersand. Ampersand symbol, okay, and symbol is which is known as address of.
address of OF, which is known as address of operator. Address of operator. Okay. ఇప్పుడు రాసుకోండి అన్న ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రాసుకోండి. ఏంటది అది? a small program, a C program to print the address of a variable. The C program to print the address of a variable. Okay, the address of a variable. So now we see an important program that displays what చెప్పండి, అడ్రస్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్. ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్ప్లే చేసినవన్నీ ఏంటి అన్న, వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తాం మనం. ఏరియా ఎంత, అదెంత, ఇదెంత, సిహెచ్ వాల్యూ ఎంత, ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని. కానీ ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేయబోయేది ఏంట్రా అంటే అడ్రస్. చాలా చాలా ఈజీ, మీరు ఇంతేనా అనుకుంటారు. ఓకేనా? సో ప్రోగ్రామ్ రాసుకోండి. hash include stdio.h, right? int main parenthesis open braces, right? So ఈ మూడు పెడదామా మనం? char అవసరం లేదా సార్? ch int x సార్ నేమ్ అవసరం లేదు. నాకు కనిపిస్తుందా? నేమ్ అవసరం లేదా సార్? వీడియో ఆఫ్ అయింది. That ఓకే, వెరీ గుడ్ అన్న. ఓకే, సో అప్ టు దిస్ ఏం చేసాం చెప్పండి నాకు. ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు చాలా నేర్చుకున్నారు కదా, మీకు ఇది చాలా తెలుసు. ఇప్పుడు దాకా ఏం చేసాం నేను చెప్పండి. ఇక్కడ వరకు ఈ లైన్ వరకు వాట్ ఆర్ దిస్? I declared 3 variables. All are of same type or different type? Different type. How many variables are there? 3 variables. What is the name of my integer variable? What is the name of my float variable? What is the name of my character variable? Okay, very good, nice, super. Okay, so we'll do another thing also. We'll just make it into a big program. Okay, so give this ch letter s, give this x 15, and just what I am doing now, what is this procedure is known as? Hey, దీన్ని ఏమంటారు? ఎలాగ వాల్యూస్ ఇవ్వడాన్ని ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం. Variable initialization. Initialized my 3 variables. If I say I have initialized my 3 variables, what does it mean? I have given 3 values to all my variables, right? Okay, very good. Now what is your task actually? What is your task? I want to see address of my variable, each and every variable. So screen మీద చూద్దాం అనుకుంటున్నా. అంటే ఏం రాయాలి నన్ను? printf, right? Double quotes లో address of ch equals to address of ch equals to. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ వాడాలి? నేను ఏం చెప్పా? అడ్రస్ అంటే ఎలాంటి వాల్యూ అని చెప్పాను? whole number. A whole number. Okay, a whole number which is not having any positive sign or negative sign. There is no sign. It's just a number. Okay, what is that format specifier that is deals with numbers without any signs? What is that format specifier? గురించి చదువుకున్నాం కదా మనం. అందులో మనకి ఇది ఇంటిజర్ కాదు, Percentage u. Percentage u, sir. ఏంటిది అది? అన్సైన్డ్ వాల్యూస్. సైన్ లేదు అంటానికి ఏమంటాం కదా? అన్సైన్డ్ వాల్యూస్. How unsigned values are represented in format specifier? Percentage u. Percentage u. అర్థమైందా?
ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తున్నాము ఏంటి అని why I selected percentage u nana because address is an unsigned value okay ఇప్పుడు నాకు ఈ percentage u బదులు ఏం ప్రింట్ కావాలి ఇక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ ఒక స్లాష్ అని పెట్టండి కదా which is a new line okay \n అది కూడా రాసుకోండి try to use this percentage u తర్వాత ఒక స్లాష్ అని పడేయండి okay /n what is this slash backslash by కాదు ఇది ఓకేనా రివర్స్ డబుల్ కోట్ ఎండ్ చేసి కామా పెట్టి ఇప్పుడు నాకు దీని అడ్రస్ రావాలంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇది చెప్పాను కదా నేను ఈ వేరియబుల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా దాట్ మీకు ఒక ఫిగర్ గీసాను నేను ఇదంతా మెమరీ అండ్ ఇక్కడ ch ఉంది దీనిలో s ఉంది రైట్ దీనిలో సెకండరీ x ఉంది దీనిలో వాల్యూ 15 ఉంది ఇక్కడ r ఉంది దీనిలో 3.5 ఉంది right I said that this is value and there is 10,000 which is called an address okay similar to x and r box లోపల ఉన్నది value కింద ఉన్నది address okay value how you get the value is accessed by using its name so s is nothing but value yes and no ch is nothing but a value if I want to see my value just write yes if I want to see the address just write address of ch so 10,000 అన్న వాల్యూ నాకు రావాలి అంటే ఏం వాల్యూ address of ch ఇది చూడు ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నా address of ch ఇప్పుడు నీకు డౌట్ రావాలి అడ్రస్ ఆఫ్ ch ఎక్కడ రాస్తున్నావు ఇంతకు ముందు scanf లో రాస్తున్నావు scanf ఎందుకు నువ్వు తీసుకున్న వాల్యూని దానికి ఇవ్వడానికి దాని అడ్రస్ పెట్టావు ఇప్పుడు ఆ యాంపర్సండ్ సింబల్ నేను scanf లో పెట్టానా printf లో పెట్టానా printf లో పెట్టాను ఎందుకు పెట్టాను because I want to display my address on the screen ఓకేనా సో అది నేను వచ్చేసి సో నేను యూజ్ చేసిన నోటేషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే అడ్రస్ ఆఫ్ ch దీన్ని చూస్తే మీరు మిగతా రెండు చెప్పేస్తారు చెప్పండి నాకు ప్రింట్ దెన్ చెప్పండి అడ్రస్ ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు పర్సెంటేజ్ u ఓన్లీ ఒక స్లాష్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి యాంపర్సండ్ ఆఫ్ x చెప్పండి జీవితం ముప్పిట్లేనట్టుగా ఉన్నారు జీవితం మళ్ళీ ఏం చేయాలి printf చెప్పండి address of r is equals to percentage u slash n double quote comma address of r అయిపోయింది సింపుల్ అది నీకు ch యొక్క అడ్రస్ ప్రింట్ చేస్తుంది అది x అడ్రస్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఇది అడ్రస్ ఆఫ్ r ని ప్రింట్ చేస్తుంది అడ్రస్ చాలా సార్ నాకు చూసేసాను వాల్యూస్ చూద్దాం అనుకుంటున్నా I want to see what is inside ch what is inside ch yes what is inside x 15 what is inside r 3.5 లోపల ఉన్న వాల్యూస్ చూద్దాం అనుకుంటున్నా on screen how I do that printer ఏం చెప్తున్నాను value of ch equals to value కదా ఫస్ట్ అది క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఏం చేయాలి పర్సెంటేజ్ c అడ్రస్ అయితే u వాల్యూస్ అయితే డేటా టైప్ ని బట్టి ch ఏ డేటా టైప్ నా ch క్యారెక్టర్ సో పర్సెంటేజ్ c ఒక స్లాష్ అని పడే ఇక్కడ నార్మల్ గా ch రాయి ఇందాక చెప్పాను కదా s అంటేనేమో అదే ch అంటేనేమో లోపల ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది యాంపర్సండ్ ch అంటే అడ్రస్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను వాల్యూ గురించి అడుగుతున్నాను కాబట్టి వాట్ ఐ హావ్ టు రైట్ ch వింటున్నారా ప్రింట్ మళ్ళీ వాల్యూ ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఆఫ్ x అంటే ఏం వాడాలి కదా పర్సెంటేజ్ d ఒక స్లాష్ ఏం రాయాలి ఇక్కడ x ప్రింట్ వాల్యూ ఆఫ్ చెప్పండి r పర్సెంటేజ్ f ఏం రాయాలన్నా r స్లాష్ అని పెట్టకపోతే చదువు ఎందుకంటే లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట
ఆ స్లాష్ అని ఎందుకు పెడుతున్నారని అడుగుతున్నారేమో. ఈ లైన్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇది ప్రింట్ అవ్వడానికి నెక్స్ట్ లైన్ కి రావడానికి పక్కనే ప్రింట్ అవ్వకుండా స్లాష్ అనేది తీసి ఒకసారి చేయండి, పెట్టి చేయండి, తెలిసిపోతుంది మీకు డిఫరెన్స్. స్లాష్ అని ఎందుకు పెట్టున్నాను. దిస్ ఈస్ మై లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, అందుకే నేను పెట్టుకోలేదు. లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం రాస్తున్నాను నేను వచ్చేసి రిటర్న్ 0 క్లోజింగ్ బ్రేసెస్. ఏం లేదు, నేను వాటికి ఫస్ట్ టైం అడ్రస్ ప్రింట్ చేశాను, తర్వాత వాటి వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అడ్రస్లు కావాలంటే ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ %u వాడి నోటేషన్ ఏం రాయాలి? ampersand of ch, ampersand of x, ampersand of r. వాల్యూస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? క్యారెక్టర్ అయితే %c, నేమ్ ఏం రాయాలి? డైరెక్ట్ గా ch. ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ %d, నేమ్ ఏం రాయాలి? d. ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ %f, నేమ్ ఏం రాయాలి? r. టోటల్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఏం అర్థమైంది మీకు త్వరగా? Whenever I want to display or see my address of my variable, what I should write? Printf lopala format specifier %u వాడి డబుల్ కోట్ కామా తర్వాత ఏం రాయాలి? ampersand సింబల్ వేసి వేరియబుల్ నేమ్ రాయాలి. That is for printing. Or if I want to print my values, direct గా డేటా టైప్ char అయితే %c, int అయితే %d, float అయితే %f, and directly write the name of the variable. No need of ampersand, right? అర్థమైందా లేదా? Okay, so any doubts or something you can ask me now. అడుగు తెలుసుకొని చేస్తాను. ఓకే, నేను ఆన్లైన్ లో ఎనీ డౌట్స్ నానా రిటర్న్ తర్వాత అడుగుతారంట. మీ దగ్గర ఏమైనా ఉన్నాయా క్వశ్చన్స్? రిటర్న్ 0 కాదని వస్తుంది సార్. ఏమైనా అడుగుతున్నావా? రిటర్న్ 0 కాదని వస్తుంది సార్. నన్ను ట్రై చేసి అడుగుతారా అయితే? ఓకే, ప్లీజ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ దెన్ ఆస్క్ మీ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ ఫర్ నౌ. Hi, sir.